आज आम कथा हवा कि बर्तमान जो भाइरस जो गोटे पैनिक क्रिएट होती समस्त भितर फिजिकाली जी हम समस्ते करुँच किंतु जो बर्तमान जो पैनिक क्रिएट होती द्वारा आम साइकोलोजिकल इंपैक्ट कौन पड़ुची एवं गोटे रोग केमी क्रिएट होता है से केमी आम जो साइकोलोजिकल इंपैक्ट थाए मो पाखे किसी बही अच्छी से बही से विषय कौन लिखाई डिजीज उपर आसन से बही टे पढ़ा ये जो फेमस बुक हूँ जेम्स एलन एजेमेंट थिंकर एथिरे भी किसी डिजीज उपर लिखाई सेटा को बुझा थिंक एंड ग्रो रिच जोटा कि नेपोलियन ही लिखिं बेस्ट सेलिंग भी रही बही बेस्ट सेलिंग अथर ये बुक बहुत दिन रही जोटा कि आम 1937 बहीटी लिखाई विषय कौन दे रोग विषय देखा एवं एटा हूँ द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड जोटा कि आमर जोसेफ मर्फी लिखिं कौन ये बही कौन दे डिजीज उपर ये हूँ सब वर्ल्ड फेमस बुक एगुड़ा ए कौन डिजीज उपर देखा कि तो पीपुल हु लाइव इन फियर ऑफ डिजीज आर द पीपुल हु गेट इट माने आम जदि कौन रोग मन भर गोटे पैनिक एंजाइटी गोटे डर मन भर क्रिएट होची आमे से रोग ही आमको हबार बहुत चांसेस अच्छी एंजाइटी क्विकली डिमोरालाइज द होल बॉडी एंड लेज इट ओपन टू द एंट्रेंस ऑफ डिजीज माने आम जो पैनिक होती माने सब से थॉट रोचे कि एटी एत लोक मले आमर कौन हम ये जो एंजाइटी क्रिएट हवा द्वारा आम बॉडी कौन होता है ना डिमोरालाइज होता है माने बहुत डाउन हो जाता है कि भीतर एति शक्ति न था कि से गोटे रोग आम जो बॉडी भितर ओन प्रोड्यूस करे जो बॉडी आम रोग प्रतिरोधक शक्ति এটা ବହୁତ କମି ଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି जो एंजाइटी ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହିଁ କାରଣ ହେଇଥାଏ जो एंजाइटी ଆମ ବଡି ଭିତରକୁ डिजीज एंट्रेंस करଥାଏ थिंक एंड ग्रो रिच देखियो एथे कोन ଲେଖା ହେଇଛି रोग ଉପରେ फियर्स आर नथिंग मोर देन द स्टेट ऑफ माइंड माने जो डर आम भीतर क्रिएट होची एटा गोटे स्टेट ऑफ माइंड वंस द स्टेट ऑफ माइंड इज सब्जेक्टेड टू कंट्रोल एंड डायरेक्शन ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି कि आम से जो स्टेट ऑफ माइंड की आम सेटा कंट्रोल कर परिया एवं ता गोटे डायरेक्शन भी मध्य दे परिया फिजिशियंस एज एवरीवन नोज आर लेस सब्जेक्ट टू अटैक बाय डिजीज देन ऑर्डिनरी लेमन माने आम देखती कि जो डॉक्टर माने फिजिशियन माने गोटे माने डिजीज है भलसे हैंडल कर किंतु से रोग प्रायतः हो न था केमी से कर फॉर द रीजन फिजिशियन डू नॉट फियर डिजीज से माने से जो रोग को डरी न था इजिली से रोगटा अटैक करने से माने फियरलेस है माने सम्मुखीन करते से जो रोग को Physicians without fear or hesitation have been known to physically contact hundreds of people daily who are suffering from such contagious disease as smallpox without becoming infected. माने से कथा कही कि से जो माने फिजिशियन माने बिना हेजिटेशन बिना डर रे से जो रोग को से माने शह शह लोक कंटाक्ट आसिया परे मध्य से माने इजिली माने ताको संक्रमित होई न था their immunity against the disease consisted largely if not solely in their absolute lack of fear से जो फियर डर भीतर न था द्वारा कौन होता है ना बॉडी से भली प्रोड्यूस करता है एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो द्वारा गोटे इम्यूनिटी बॉडी रे क्रिएट हो जाता है तो आमको गोटे रोग हो जो डर रोचे से देखा कौन कहे The opinion is somewhat general also that certain unethical people engaged in the business of selling health have had not a little to do with keeping alive the fear of ill health कुछ कि माने जो गोटे डर बिजनेस माने हेल्थ जो स्वास्थ्य को सेल करने गोटे डर गोटे बिजनेस क्रिएट कराई था केवल किसी लोकंकर जो निजर स्वार्थ इन द man fears ill health because of the terrible picture which have been planted in his mind of what may happen if death should overtake him माने आम माइंड भितर जो गोटे हेल्थ रो जो माने टेरिबल पिक्चर जो मीडिया एवं आम जो सब जिन देखुं 24 घंटा गोटे भाइरस आसला ठारू वर्षे 1.5 वर्ष हम से जो टोटाल 24 आवर आम मुंडर पूरा हो केते गोटे खतरनाक डिजीज माने आमको एते टेरिबली से माने डरे देइछंती आम माइंड रे एमिति पुट कर देइछंती जे आम मरि जिबा कोन हबो he also fears it because of the economical toll आम भावना आम मरि जिबा आम फैमिली कोन हबो इकोनॉमिकली आमर कोन माने आम जो फैमिली कंडीशन कोन हबो आम केमिति कोन फैमिली चलिबे A reputable physician estimated that 75% of all people who visited physicians for professional service are suffering with hypochondria. माने होची कि कोआ होची गोटे फिजिशियन गोटे बहुत बड़ रेपुटेड फिजिशियन गोटे से माने गोटे आकलन एस्टिमेट करथिले गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले से सेतरे देखले कि 75% पीपल जे कि विजिट करचंदी सब डॉक्टर को से माने गोटे इमेजिनरी डिजीज माइंड भीतर क्रिएट करचंदी कि हमहु गोटे रोग हेई जाईजी एई जो भावना पाई से माने 75% लोक केवल डॉक्टर मेडिकल ही जाउचंदी
It has been shown most convincingly that the fear of disease, even where there is not the slightest cause for fear, often produce the physical symptoms of the disease. ମାନେ କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ ବାର ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା କି ଆମ ଯେଉଁ ଡର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ଅଟୋମେଟିକଲି ସିଏ ଆମକୁ ସେ ରୋଗ ହେଇନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଆମ ମାନେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖେଇବ। ଆମେ ଧର ବାର ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ମୋତେ ଏଇ ରୋଗଟା ହେଇଗଲା କି ମୋତେ ଏଇ ରୋଗଟା ହେଇଗଲା କି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ କି ତାପରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖେଇବ। ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ହିଁ ଦେଖେଇବ ନା ଛିଙ୍କ ହବ କି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ସେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖେଇବ। Playing upon this common weakness of fear of ill health, dispensers of patent medicine have reaped fortune। କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ୱିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥର ବିଜନେସ୍ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ପେଟେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ପଇସା ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇନକମ୍ କରାହେଉଛି ପେଟେଣ୍ଟ କରିକି। Some 20 years ago, that Collier's Weekly magazine conducted a bitter campaign against some of the worst offenders in the patent medicine business। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରାହେଇଥିଲା କି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କେମିତି ତିଆରି କରାହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। During the flu epidemic which broke out during the World War, the mayor of New York City took drastic steps to check the damage which people are doing themselves through their inherent fear of ill health। ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପରେ ପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର ମେୟର କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ଫିଅର ଗୋଟେ ରୋଗ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମେୟର କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା। He called in the newspaper man and said to him, "Gentlemen, I feel it necessary to ask you not to publish any scare headline concerning the flu epidemic। ମାନେ ସେଠିକାର ଯେତିକି ସବୁ ପତ୍ରକାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଥିଲେ କି ତମେ ଗୋଟେ ବି ପତ୍ରରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲି ତାକୁ ସେଠି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା unless you cooperate with me we will have a situation which we cannot control। ସେ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ତମେ ମୋ ସହ କୋଅପରେଟ୍ ନ କରିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ହେଇଯିବ। The newspaper quit publishing stories about the flu and within 1 month the epidemic had been successfully checked। ମାନେ କୁହାଯାଉଛି କି କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ବିନା ପବ୍ଲିଶ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ରହିଲେ କି ସେଠି ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ କି ହଁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ପୁରା ସେ ରୋଗଟା ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫିଅରର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଫିଅର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଠି ଖୋଲିଦେଲେ ବହୁତ କିଛି ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ସେଟାକୁ ନ ଦେଖେଇ 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ନା କରୋନାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡର ରହୁଛି ଏନ୍ଜାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇଟି ଡର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତା ଦ୍ୱାରା ଆଟାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି କି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଠି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଭଳି ହେଲା କି ନା କୌଣସି ରୋଗ ଇଏ ନାହିଁ। ତା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ପିପୁଲ ମାନେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା जो बार बार शुणा द्वारा कि आमको रोग से रोग ही आक्रांत होउछन्ति। There is overwhelming evidence that disease sometimes begin in the form of negative thought impulse। माने हम जो नेगेटिव थॉट आम माइंड रे क्रिएट करथांती गोटे रोग को लेकिन नेगेटिव थॉट आम माइंड रे प्रोड्यूस होता है से द्वारा ही सेटा गोटे बहुत बड़ एविडेंस होता है कि हमको गोटे डिजीज होता है डिजीज गोटे स्टार्ट होता है। The seed of fear of ill health lives in every human mind। Worry, fear, discouragement, disappointment in love and business affairs cause the seed to germinate and grow। କୁହାଯାଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆମ ଯେଉଁ ଡର ପ୍ୟାନିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ୱରି ଫିଅର ହେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଡିସାପଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ହଉ କି କୌଣସି ଲଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଏ ଯେଉଁ ଫିଅର କରିଥାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ବଡିକି ରୋଗ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ। ଏଭ୍ରି ଫର୍ମ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆମ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଇଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଡେଥ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝିବା ଡେଥ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଜିନିଷର ଡେଥ୍ ହେଉନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ ଅଛି ସେ କେବେ ବି ମରେନି ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ। ତାକୁ କେହି ନା ଖଣ୍ଡାରେ କାଟି ପାରିବେ ନା ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ଜଳେଇ ପାରିବେ ନା କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାର କେବେ ବି କାହାର ଡେଥ୍ ହେଇନଥାଏ। ସାଇନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା କୁହାଯାଇଛି ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଓନ୍ଲି 2 things ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର। ଟୋଟାଲ ଆମ ୱାର୍ଲଡର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଫିଜିକ୍ସ କନଫର୍ମ କରୁଛି ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର। In elementary physics we learn that neither matter nor energy can be created nor destroyed। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନା ମ୍ୟାଟର ଏନର୍ଜି କି କେହି ଚାହିଁଲେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ନା କେହି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ବି କରିପାରିବେ। ବୋଥ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବଟ୍ ନାଇଦର କ୍ୟାନ୍ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟଡ୍। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବେ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇପାରିବନି।
Life is energy if it is anything. If neither energy nor matter can be destroyed, of course life cannot be destroyed. କହୁଛି କି ଯଦି ମାନେ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାଟର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରି ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ କାହାର ବି ଲାଇଫ୍ କାହାର ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହଉନାହିଁ. Life, like other form of energy, may be passed through various process of transition or change. ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କେବେ ସେଇଟା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଉନି. ସେଇପରି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ୍. ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଫର୍ମରେ ସେଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି. କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ୱେରେ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବି ଡେଥ୍ ଇନ୍ ରିଆଲିଟି ହେଉନାହିଁ. ଏଇଟା କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଡେଥ୍ ହେଉଛି. ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା. ଏଥିରେ ବି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ଅଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅରିଜିନେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ନଥିଙ୍ଗ appears on the body unless there is a mental pattern corresponding to it. ମାନେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହଉ ସେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି. କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ବଡି ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ କି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡି ହିଁ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା. ତ ଆମେ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେମିତି ନ ଦେବା ଆମ ବଡି କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବନି. The symptom of almost any disease can be induced in you by hypnotic suggestion. କୁହାଯାଉଛି କି ଆମ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ପ୍ରତି ରୋଗର ଆମେ ସଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଲେ ହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଇଥିଲା ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ ରିଚ୍ରେ, କି ଆମେ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡକି ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇ ରୋଗରେ ବୋଧେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବୋଧେ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡକି ଆମେ ସଜେସନ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ରୋଗ ହିଁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହେଇଯାଇଥାଏ. এইটা এই ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ଦିସ୍ ସୋଜ୍ ୟୁ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ୟୋର ଥଟ୍, ମାନେ ଆମ ଥଟ୍ର କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ରୋଲ୍ ରହୁଛି ଆମେ ଏଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର. Thoughts of jealousy, fear, worry and anxiety tear down and destroy your nerves and glands, bringing about mental and physical disease of all kind. ଆମେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେଲସି ରଖିଥାନ୍ତି, ଡର ୱରି ହେଇଥାନ୍ତି, ଏନ୍ଜାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇସବୁଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍, ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆମ ନର୍ଭସ୍ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମ ବଡ଼ି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଥାଏ. ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବି ଫିଜିକାଲି ବୋଥ୍ ଦି ପଟେ ଆମେ ସେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି. ଏ ବହି ବିଷୟ ଯେଉଁ କହିଲି, ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ୟାନିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ, ରୋଗ ହେଉଛି, ରୋଗ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଏ ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ସେ ଯେଉଁଠି ଖୋଲିଦେଲେ ଏ ରୋଗ ବିଷୟ ଚାଲିଛି. ମାନେ ଆମେ ତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କି ଫିଜିକାଲି ଆମେ କେମିତି ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ କେହି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି. ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଅର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା କି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଏ ରୋଗର ଯେତିକି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭାଇରସର, ଆମେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇଟି ଫିଅର୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ରୋଗକୁ ଆମେ ଡାକୁଛନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଯଦି ବି ରୋଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର. ଆମେ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ବି ଲୋକ ନିଜେ ଭଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି. କ୍ୟାନ୍ସରରୁ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ନିଜ ୱିଲ୍ ପାୱାର ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡକି ସେଇଭଳି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗରୁ ହିଁ ଭଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି କି ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଆସୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ହିଁ ସେ ରୋଗକୁ ଆମେ ତା ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା, ନା କି ସେ ରୋଗକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡର ଭିତରେ ପ୍ୟାନିକ୍ ରଖି ସେ ରୋଗକୁ ସେ ରୋଗକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା. ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସେ ରୋଗ ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡର ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ମାନେ କି ଆମ ମାଇଣ୍ଡକି ସେଇଭଳି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ରୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଆମ ବଡି ଉପରେ ବହୁତ ମେଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି. ଆମେ ଏ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ରହିବା ଦରକାର. ମେଣ୍ଟାଲି ଏନ୍ଜାଇଟି ଭିତରେ ଫିଅର୍ ଏତେ ଡର ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ନ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଫିଅରଲେସ୍ କେମିତି ହେବା, କି ଆମେ ଖାଲି ନୁହେଁ ତ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଣୁତେଣୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା, କି ଆମ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଆମେ ନଜର ନ ଦେବା, କି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ କି ଆମେ ଫିଅରଲେସ୍ ହେଇକି କହିପାରିବା କି ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେବନି. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମେଡିଟେସନ୍, ଫିଜିକାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା କରିବାର ଅଛି. ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବାର ଅଛି. ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଆମ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଚାଲିଛି, এই ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଏଡ୍ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି କି 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର, ବିନା ନ ଖାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବଡ଼ିକି ଏତେ ବି କୌଣସି ମାନେ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବା କି ଚିକିଣା ଖାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ବଡି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପିଇବା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କନଜ୍ୟୁମ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍ ବିଗାରେଟ୍ ଏଥିରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା. ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିବା କୌଣସି ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗର ପ୍ୟାନିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି
आमे कहीपर कि हाँ आम मेन्टाली भी फिजिकाली स्ट्रंग अच्छा तापर जहाँ हूँ देखा हम तापर जो रोग हेले हम जहाँ भी हम